दर्शकों प्रोग्राम अज की गल तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। दरअसल अज की गल बड़ी गंभीर ते फिक्र वाली गल है। कहते हैं कि कुछ लोगों को बर्बाद होने वास्ते दुश्मनों की लोड़ नहीं पैंदी, वो अपने दुश्मन आप बन जाते हैं। कुछ एक मिनटां दे झूठे सुख वास्ते पहले वो नशा करते हैं, फिर सारी उम्र नशा उन्होंने बर्बाद करता है। गल इत्थे नहीं मुकदी, उन्हों का परिवार, उन्हों का पिंड, शहर, राज, देश उसकी गिरफ्त विच आ जाता है। हौली हौली सारिਆਂ ਨੂੰ घुल लग जाता है और सारा कुछ अंदरों अंदरी खोखला हो जाता है। गल हुण एक देश है, एक सूबे की नहीं है, कौमांतरी पद्धर ते भी नशे की समस्या अपने आप च बहुत वड्डी हो गई है। इसलिए 26 जून को कौमांतरी पद्धर ते अंतरराष्ट्रीय डे अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग अब्यूज़ के तौर पर मनाया जाता है। आखिर तो कोई ये नशे वंडदा है, कोई इस फसल को बीजता है, कोई इसका व्यापार करता है। ये पिछे कारण की है, लोग इसकी गिरफ्त विच क्यों आते हैं, इसका असर की पैंदा है, तो सानू करना की है। ये पेरेंट्स के तौर पर, परिवार के तौर पर, टीचर्स के तौर पर, समाज ते सरकार के तौर पर की करना है, तो कानून की कर रहा है। ये सारिया गल्लां ने जिन्हां दे उपर अज चर्चा करनी बनती है। साडे प्रोग्राम च ये सारिया गल्लां दे जवाब लभण वास्ते ते मंथन करने वास्ते साडे नाल बैठे ने डॉक्टर परमप्रीत राय, जिहड़े कि डिप्टी डायरैक्टर ने रेवन्यू इंटैलीजेंस विभाग दे विच। नाल ही मनोचिकित्सक के तौर पर असीं सदा दिता है डॉक्टर TL चोपड़ा जी नूं। असीं इन्हां दा स्वागत करते हैं। दर्शकों, UNO ने 1987 विच प्रस्ताव पास किया है तो 26 जून नूं डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ और इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग के तौर पर मनाया जाता है। असी भारत विच भी 12 तो 26 तक 15वां मना रहे हैं, पखवाड़ा मना रहे हैं, इससे अवेयरनेस वास्ते, लोगों को जागरूक करने वास्ते कि उन्होंने असली दुश्मन कौन है। नशे असी नहीं पींदे, नशे सानू पींदे है, कुंदी तरह सानू अंदरों खोखला करते हैं। डॉक्टर परमप्रीत राय जी, पहले असी इसे गल दे उपर मंथन करते हैं भी ये जिहड़ा कौमांतरी पद्धर ते हुण दिन मनाया जाता है, इहदे पिछे की मंतव की है, उद्देश्य की है? इस पिछे मंतव हैगा वा कि असी समाज विच एक अवेयरनेस लेके आईए, नशे के खिलाफ एक संघर्ष लेके आईए, क्योंकि असी देख रहे हैं कि सारी दुनिया दे विच एक नशा जिहड़ा अपनी जड़ां फड़ चुकिया वा। अज दे असी 2007 की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट देखिए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नशे की तस्करी का अमाउंट तुसी सोच भी नहीं सकते कितना हो सकता। वो 322 बिलियन डॉलर हैगा वा। इन्ने ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ नशा सारी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ फैल चुकिया वा। सो UNO ने सोचा कि असी एक इस तरह ਦਾ दिवस रखिए जो अंतरराष्ट्रीय तौर पर मनाया जाए। सो 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ UNO ਵੱਲੋਂ, ਐਂਡ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। दर्शकों, नशा का व्यापार या नशा का कारोबार जोड़े लोग करते हैं, जिमें कि हुणी डॉक्टर साहब ने दसिया कि कुल बजट कई देशों के बजट्स को मिला लिए फिर भी ज़्यादा बनता है। कहना मतलब कुल देशों का व्यापार भी इन्ना नहीं है जिन्ना व्यापार ड्रग्स का और नशा का होंदा है। इस उपर बड़ी चिंता ते कुछ ना कुछ करन दी लोड़ है। पहले असीं ये भी देखिए भी इहदा साडे जीवन ते की असर पै रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ साडे प्रोग्राम च ने डॉक्टर TL चोपड़ा जी। चोपड़ा साहब, पहले तो सवाल ये पैदा होंदा है भी क्यों लोग नशे वाल जाते हैं? देखो, जिस तरह से ये 26 जून को हर साल डे एडिक्शन डे मनाते हैं, इसका मतलब तो यही है भी लोगों को अवेयर करवाना, लोगों को जागरूक करवाना, तो असी इस मसले पर किस तरह काबू पा सकते हैं, ये साडी बड़ी वड्डी समस्या है। असी काफ़ी सालों तो ये नशे के खिलाफ जंग जारी की हैगी है, पर फिर भी असी हले ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। डॉक्टर साहब, नशा करना मतलब एक तरह हौली हौली खुदकशी करने के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। बंदा शुरू तो ही यदि गिरफ्त विच है कि कारण क्या है साइकोलॉजिकली कि बंदा नशा करता है? साइकोलॉजिकली पहला ये समझना पेगा कि एक नशे नूं असी एक बीमारी मान के चलीए, एक नशा डिजीज़ है, पर एक नशा ऐसी बीमारी है जिहड़ा बंदा नशा करता है कला उसे नूं इफैक्ट नहीं करती, ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਓ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ठीक है, कारण बारे भी असी गलबात करांगे। मेन गल तो बड़ी चिंता वाली है साढ़े सारे समाज वास्ते, राज वास्ते,
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੰਚ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਹਰ ਮੰਚ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो मिनिस्टर साहब ने की क्या असी एक बाइट उन्होंने सुनते हैं जी। आगामी 15 अगस्त 2022 को जब आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का झंडा फहराया जाएगा, उसके बाद देश के अंदर करीब 75 लाख लोग नशा ना करने का संकल्प लेंगे और हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को अपने साथ और जोड़ेंगे। इस तरह वो नशा मुक्त भारत बनाने के अभियान में ये जुड़ने का काम करेंगे और हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ जैसे अंग्रेज़ों से मुक्त कराया है देश को हमारे पूर्वजों ने, क्रांतिकारियों ने, वैसे हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि नशे से हम देश को मुक्त कराने का काम करें। कौशल किशोर ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਪਥ ਦਿਲਵਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਘੁੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਰਾਏ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 골ਡਨ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 골ਡਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ 골ਡਨ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀਏਟਸ ਡਰਾਈਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਡੀਨ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਐਨਲਿਸਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਥੈਫੈਟਾਮੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੈਮਾਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੇਪ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਜ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਬੀਚਿਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਰੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਡਰੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪਰਮਜੀਤ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਰੱਗ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ
ਜਿੱਦਾਂ curious ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਹੈਗਾ। ਰੇਪ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੰਗਤ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਨ ਕੁਛ ਮਸਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹਾਰਡਕੋਰ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਸੌਫਟ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸੌਫਟ ਨਸ਼ੇ, ਸੌਫਟ ਡਰੱਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੰਬਾਕੂ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੀਅਰ ਲਏਗਾ, ਵਿਸਕੀ ਲਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਹਾਰਡ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘੜੀ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਘੜੀ ਭਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ NDPS ਐਕਟ 1985 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਤਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਡਿਟਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਪਕੜਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਂਜਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਡਾਊਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਬੰਦੇ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ 6 ਦੇ 6 ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਂਜੇ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਲਾਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਖੇਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਡਰਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਡਰਾ ਸਿੰਪਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੜਫਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੌਰਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ।
ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ 2-4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫਿਰ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਘੁਸਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਬੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਦ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਈਆਂ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 12 ਤੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਖਵਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਾਰੇ, ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ, ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਇਹ DRI ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਹੋ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ ਏ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼জ্ञ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਪਿੰਡ ਨਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ 20-25 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜਿੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਚਿੱਟਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫੇਰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ 'ਤੇ, ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਕੰਟਰੋਲ। ਉਹੀ ਬਸ ਲੋਕ ਹੋਂਡ ਬਾਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਬਾਈ, ਮੁੰਡੇ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਯੂਥ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਮੀਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ
ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਵਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੇਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਹ ਬਹੁਮੁਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਜੀ, ਇੱਕ ਰੀਹੈਬਿਲੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਦੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਬੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬੁਰੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, NGOs, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ 4 P's ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪ੍ਰੀਚਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅੜਚਨਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਕੜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਅਸੈਪਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੋਏਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਡਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖੁਦ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਸ਼ਮੰਦ ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।